ఇప్పటికే దీన్ని ప్రేక్షకులు ఆనందిస్తున్నారు, ఎంటర్‌టైన్ అవుతున్నారు. సో మరి దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఇందులో నటించిన అమలా పాల్ అండ్ అలాగే రాహుల్ విజయ్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి కంటిన్యూ చేద్దాం రండి మన ఇంటర్వ్యూ. హాయ్ 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 ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఇద్దరికి ఇద్దరికి. Thank you. సో ఎస్, నేను ఇంట్రోలో చెప్పినట్టు యూ ఆల్వేస్ లైక్ చూస్ డిఫరెంట్ కంటెంట్, డిఫికల్ట్ కంటెంట్. వై లైక్ దట్? It's not difficult. I thought I it's mean, for me, it's not difficult. Um, Same is boring, right? True, agree. Normal is boring. So, and I didn't come here to just be a regular. I clearly remember when I came in as a 17-year-old girl, I came in with a lot of fire and a lot of passion, and I wanted to revolutionize and change. And I've always been like that. So I'm just, but it took some time for me to sort of get grounded and do what I believe in. So now I feel that this is that time. Right. So I'm just using it in the best ways possible. రైట్. మూవీస్లో అంత ఆపర్చునిటీస్ ఉండదు బికాజ్ అంటే డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అన్నా కూడా గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్ కోర్స్ యూనో ఆల్వేస్ హీరోయిన్స్కి అంత ఫుల్ ప్లేస్డ్ రోల్ అయితే ఎప్పుడు దొరకదు. బట్ ఇన్ లైక్ మీ కేసులో మీరు ఫిలిమ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది, లక్కీ అని కూడా చెప్పాలి. సో అండ్ దట్ టు నవే డేస్ లైక్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో డిఫరెంట్ కంటెంట్ చూడడానికి దొరుకుతుంది. సో అది కూడా రైట్ టైం అనుకోవచ్చా ఓటీటీస్కి? See, movies also, it's always your choice. What we all have to understand is, you know, as female actors, we also have choice. I'm sure, you know. చాయిస్ ఆల్వేస్ దేర్ లైక్ Yeah, it's always there. I know that opportunities are less as compared to male actors. Their journey is much more smoother. Like we're so, you know, there are script writers and directors who are ready to write for them. You know, yes, that is not yet there, but we also have a choice. So you can, you know, make that choice and try to bring that change. But if we sort of succumb to the same pattern, then it's just going to repeat. There are a lot of actresses who I look up to who have made those choices and who have paving that space for, you know, a lot of youngsters like us. So yeah, that's what I feel. OTT, the beauty of OTT is, see, when I did a movie like Ade, it's a very different movie and role, different attempt, right? It's like out of my comfort zone, and for the audience also, and for the industry also, it was a fresh attempt. Right. But what I faced was a lot of negativity and distress even before it came. You know, it was out in the theater. There was so much of prejudice and judgment. You know, personally, all I was doing is doing my job. I'm an actor, you know. So and when the movie came out in theater, there was an overnight positivity. Everybody was like, everybody should watch this movie, you know. But the struggle, you know, we went through to bring it out, it was too much. I need to understand my country and the people and their choices. So that way OTT is giving a lot of space for actors like me who believe in bringing fresh content and fresh perspective to the work that I can do. రైట్. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్, యూనో ఆమెక రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ ఆడే. సో యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ సీరియస్లీ. Thank you. సో యూజువల్లీ చెప్తూ ఉంటారు యాక్టర్స్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్పి, ఏదైనా చేయాల్సి వస్తుంది యాక్టర్స్, ఏదైనా చేయాలి అని చెప్పి యూ ప్రూవెన్ లైక్ ఏదైనా చేయడం. సో దట్స్ గ్రేట్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట బిఫోర్. మీరు దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే నాకు యాక్షన్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పి అండ్ థ్రిల్లర్స్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పి. ఎందుకంటే యాక్షన్ ఇంట్లో చూసి ఒంట్లో వచ్చేసింది అది. వాట్ హ్యాపెన్స్? అంతేనా ఇంట్లో డాడ్ని చూసి? లైక్ అంటే యా ఆబ్వియస్ గా నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ఎంతో కొంత ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి యాక్షన్ సినిమాలే చూస్తూ ఉండేవాడిని. లైక్ ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ పెద్ద లైబ్రరీలో బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 ర్యాక్స్ అన్ని యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉండేవి అనమాట. సినిమా చూడాలి, సో ఏదో ఫిల్మ్ చూడాలంటే అదే ఏదో దొరికేది, ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త ఫిల్మ్ తీసుకొని చూడడం. సో చైల్డ్హుడ్ మొత్తం అలాగే పెరిగా. అండ్ దెన్ సమ్వేర్
ఇప్పుడు మనకి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఇఫ్ ఐ ఓన్లీ స్టిక్ ఆన్ టు యాక్షన్ జానర్ స్టిక్ ఆన్ అయిపోతే లిమిటేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఇదే చెయ్యాలి ఇలాగే ఉండాలి అంటే నేను నాకంటూ నేను ఒక ఏమంటాము క్లోజ్ డోర్స్లో ఒక రూమ్లోనే ఉండిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ అది వద్దు అనుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ట్రై డిఫరెంట్ జానర్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో మళ్ళీ మనం అక్కడ బయట పెట్టుకోవాలి ఆడియన్కి. అప్పుడు కానీ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్గా మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. సో దట్ ఈస్ మోర్ అది నాకు ఇంకా బిగ్గర్ పిక్చర్గా కనిపించింది దెన్ లిమిటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి. సో అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దో ఇట్ ఇస్ అ రోల్ ఆఫ్ అ డెలివరీ బాయ్, చాలా కామన్ రోల్ అది. లైక్ సహజంగా మనకి రోజు రోడ్ మీద కనిపించే ఒక క్యారెక్టర్. సో ఐ థాట్ మేబీ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఆఫ్ ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కింద ఐ వాంట్ టు లివ్ దట్ పర్సన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫీల్ వాట్ హీ ఫీల్స్. సో అలా అనుకుని చేసింది. రైట్. బట్ నేను సీరియస్లీ క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నాను. డాడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్, ఇది ఫైన్, బాగుంది వినడానికి అండ్ చాలా ప్లెజెంట్గా చెప్పాను నేను కూడా. బట్ నేను చెప్పినంత ప్లెజెంట్గా అయితే ఉండదు కదా. సో ఇంటికి ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలించుకొని రావడం ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగేవా అసలు? జరిగేవండి. అంటే ఇట్స్ ద ఓన్లీ క్రాఫ్ట్ నాకు తెలిసి ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు వాళ్ళకి యూనియన్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇది కానీ. దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళ వర్కే అలాంటిది. టిల్ టుడే ఐ జస్ట్ లుక్ అప్ టు మై ఫాదర్. ఎప్పుడైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లైఫ్లో ఐ థాట్ దిస్ మ్యాన్ లైక్ హిస్ డన్ సో మచ్. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నా లైక్ ఆయన కంటే గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఇంకెవరు ఉంటారు. ఆఫ్ కోర్స్ యా. సో ఫస్ట్ అమల, మీకు పవన్ లైక్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు, ఈ లైన్ చెప్పినప్పుడు, అంటే టైం లూప్లో ఇరుక్కుపోవడం, ఒక టైం దగ్గర మళ్ళీ అగైన్ అండ్ అగైన్ అదే రోజులో అదే డేని స్పెండ్ చేయడం. సో ఫస్ట్ ఈ ఐడియా చెప్పినట్టు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్. What was your reaction on it? It was interesting because I was watching, another time loop series on Amazon at that time, and I felt it was very interesting concept. So I found it very exciting. But what intrigued me towards this story and the role is alcohol cop. Okay, it's like all over the place now. That is there for the character, and for the totality of the story was, it's in a very realistic space. Yeah. Like this, who are getting in this time loop? Okay, one cop, police, and then one delivery boy. It's very interesting. Like these two characters doesn't even know each other. They are living in two corners of this city, and then they, with some external forces, they are forced to meet each other, and we have to put up with each other because only we both can help each other to come out of it and resolve it, or understand why this is happening to us. So that thread was very, very interesting because as a cop, she like have to put up with the tantrums, and he is also not obliged to because he hasn't done any crime, So that was really, really interesting. And of course the alcoholic bit, because for me every time I choose a role, that role has to intrigue me. I need to think. I need to like when I'm like trying to sleep, it has to, and when I wake up also, I should wake up with it. That's when it gives me that kind of excitement to do it. So everything fell in place. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఆర్ సిరీస్లో ఇంతకుముందు చూసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కంటెంట్ మారుతుంది, ఈవెన్ దో ఆడియన్స్ చూసే విధానం కూడా మారుతుంది ఫిలింని అండ్ కంటెంట్ని. బట్ ఒకప్పుడు గుడ్ బ్యాడ్ డిఫరెంట్ సైడ్స్ ఉండేది. ఓకే, డ్యువాలిటీ. సో మంచివాళ్ళు ఒక పక్క, చెడ్డవాళ్ళు ఒక పక్క. హీరో మంచోడైతే మంచోడు, లేకపోతే చెడ్డోడు. సో ఇలానే ఉండేది అనమాట. టూ సైడ్స్ చూపించడానికి కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఒక కాప్, ఓకే, చాలా గుడ్ బుక్స్లో ఆర్ గుడ్ నోట్స్లో ఉండే కాప్ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్, ఓకే, తను కూడా ఒకదానికి సంథింగ్ దేనికైనా అడిక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అలాంటివి చూపించడం అనేది నిజంగా గ్రేట్. క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా అమేజింగ్ అనిపించింది నాకు ఫస్ట్లీ. అండ్ మీరు 100% దానికి ప్రాణం పోసారని అనిపించింది, మీరు అందరూ ఎవరెవరైతే కనిపించారో. అండ్ మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది? అఫ్కోర్స్ తనతో పోల్చుకున్నా, లేకపోతే డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకైతే. హీస్ లైక్ చాలా కామ్గా, హీ లుక్ లైక్ ఎ చాక్లెట్ బాయ్. Chocolate boy. Okay. He looks like he's very innocent. Here, he would have been very happy. Yeah, he's very innocent. He is a chocolate boy. Yeah. He's old, but he looks very young. Yeah. Oh, seriously?
అంత ఓల్డ్ నాకు తెలియదు. No, he's not. Oh my God. I'm just so used to pulling his legs, but he's not here, so there's no point. Yeah, but he's very intelligent. అంటే అది He is ప్రతి one of the frame లో best కనిపిస్తుంది. directors we have in our country. We can yeah. definitely say that. యా, సో వీళ్ళందరితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది, సెట్లో ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. వీళ్ళందరూ చూసి పవన్ గారు లైక్ ఇస్ డన్ లొసియా చేశారు, యూటర్న్ చేశారు, నౌ హీస్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఇచ్చేసారు కుడియడం అయితే. అమలా గారు షీస్ బీన్ లైక్ చాలా గ్రేట్ ఫిల్మ్స్లో పార్ట్ ఉన్నారు. యాజ్ అ పర్ఫార్మర్గా షీస్ ఆల్రెడీ దేర్ అవుట్ దేర్. అండ్ పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అ మార్క్. అద్వైత గారు కానీ, డిఓపి గారు, పూర్ణ గారు మ్యూజిక్. వీళ్ళందరూ ఎవరైనా సీనియర్స్ గా బిహేవ్ చేసేవారా? లేదు, Drag చేసేవారు.